اکبر مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا۔ ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا۔ اکبر نے سوچا کہ اسے بھی فتح کر لے اور وہاں بھی سلطنت قائم کر لے۔ یہ ارادہ کر کے راجپوتانہ پر فوج کشی کی۔ راجپوت اپنا ملک بچانے کے لیے لڑے تو بڑی بہادری سے، مگر آخرکار ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا۔ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کو ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا۔ اس نے بہادری میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے۔ اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں، مگر وہ ایک جگہ کب رہتا تھا جو اسے پکڑ سکتے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے کو گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی چوری چھپے کسی کو گھر بھیج دیتا اور بیوی بچے کی خبر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کو اکبر بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے ضرور آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر کر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اسے دیکھ لے۔ یہ سن کر رگھوپت سنگھ بہت گھبرایا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر رگھوپت نے سوچا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں۔ اسی وقت چلنا چاہیے۔ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ گھر پہنچا تو دروازے پر اکبر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرے دار نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملو پکڑ لیے جاؤ۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، میرا لڑکا مر رہا ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیر کے لیے مجھے اندر چلا جانے دو، ابھی دیکھ کر لوٹ آتا ہوں، اس وقت جو جی چاہے کر لینا، میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ اس پہرے والے سپاہی نے کہا، دیکھ آؤ۔ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی دھارس بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیریں بتائیں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں کہہ آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو ابھی واپس آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں قول دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا، لو میں آ گیا، اب مجھے پکڑ کر جہاں چاہو لے چلو۔ سپاہی نے کہا، تمہیں پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، بہت بہتر، تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ اس بات کو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مغلوں کا ایک افسر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر آ پہنچا۔ پہرے والے سے کہا، ہم نے سنا ہے رگھوپت ادھر آیا ہے۔ پہرے والے نے سچ سچ کہہ دیا کہ رگھوپت سنگھ اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے آیا تھا اور میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر افسر نے پہرے دار کو قید کر لیا۔ رگھوپت سنگھ کو بھی سپاہی کے قید ہونے کی خبر مل گئی۔ وہ اسی وقت واپس آیا اور آ کر مغل افسر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں رگھوپت ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ قیدی کو چھوڑ دو۔ افسر نے رگھوپت کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا، لیکن سپاہی کو نہ چھوڑا۔ افسر نے دونوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دونوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مغل افسر نے جلاد سے کہا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ اپنے افسروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ اکبر گھوڑے پر سے اتر پڑا اور کہنے لگا، رگھوپت کی گرفتاری کا پورا حال مجھ کو معلوم ہو چکا ہے۔ پھر پہرے دار سے کہا، ہر بھلے آدمی کا دل
दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ात करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। फैहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मकदम है। अभी आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी कौल का पास सुन रहे थे। 10वीं जमात की किताब जान पहचान का ये चौथा सबक है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इसका उन्वान है कौल का पास। कौल यानी ज़बान देना, यानी वादा करना। पास यानी मान रखना, उसको पूरा करना। कौल का पास यानी वादे को पूरा करना। इस कहानी में अकबर बादशाह और एक राजपूत रघुपत का जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि आदमी अगर अपनी बात को रखता है, जो उसने वादा किया है उसको पूरा करता है और अपनी ज़बान पर कायम रहता है, तो वो तमाम मुश्किलों से निजात हासिल कर सकता है। वो कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन अगर उसने अपने कौल को निभाया है, अपने वादे को पूरा किया है, तो उसे निजात मिल सकती है। जैसे इस कहानी में रघुपत ने अपनी ज़बान का पास रखा, अपनी कौल का पास रखा, अपना जो वादा उसने किया था उसको पूरा किया, लिहाजा अकबर बादशाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो इस सबक से ये नतीजा निकलता है, जो आदमी अपनी बात पर कायम रहता है, जो अपना वादा पूरा करता है, वो हमेशा कामयाब रहता है। इस सबक के आखिर में जो नसीहत हमें मिलती है वो यही मिलती है कि जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। गोया कि ये नतीजा निकलता है कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और जो कुछ भी हम कहें, हमें अपनी बातों का मान रखना चाहिए, अपने कौल का पास रखना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए, तो हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। इस सबक का खुलासा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप उसे नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस सबक के खुलासे को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब कुछ बातें मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था। यूं तो उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई और मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। फिर उसके बाद कानपुर के ज़िला स्कूल में 1905 में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। यूँ तो प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया है। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए हैं। प्रेमचंद बहुत सादा और सलीस ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो अपने नावल और कहानियों में देहाती ज़िंदगी के मसाइल को उठाते हैं। उनकी कहानियाँ और नावल और अफसाने देहाती मसाइल से भरे पड़े हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल निगार और अफसाना निगारों में होता है। कफन उनका मशहूर अफसाना है। गऊदान उनका मशहूर नावल है। इसके अलावा मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और निर्मला भी उनके मशहूर नावलों में से है। इस सबक में कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं। आइए उन सवालों के जवाबात तलाश करते हैं। पहला सवाल है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? बहुत आसान जवाब है कि अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। दूसरा सवाल है,
राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था, जो मुग़ल फ़ौज के साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। मगर उसे कामयाबी न मिली तो वो अपने बाल बच्चों को लेकर एक जंगल में जाकर छुप गया। तीसरा सवाल है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? रघुपत ने पहरेदार की मदद इस तरह की कि जब रघुपत को ये मालूम हुआ रघुपत को छोड़ देने पर मुग़ल अफसर ने पहरेदार को हिरासत में ले लिया है, तो रघुपत खुद मुग़ल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह पहरेदार को छोड़ दो। सवाल नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? अकबर बादशाह रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि रघुपत भागने के बजाय वो मुग़ल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए पेश कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि पहरेदार बेगुनाह है। पांचवा सवाल है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीता? अकबर ने रघुपत से कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। मैं तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादा से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमको छोड़ता हूँ। रघुपत ने जवाब में क्या कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी ना जीत सके, आज अपनी दरिया दिली से आपने इसे जीत लिया है। आइए कुछ और मश्क देखते हैं। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है सल्तनत। मुग़लों की सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई थी। दूसरा लफ्ज़ है फ़ौज। फ़ौज के सिपाही अपने सिपहसालार के तमाम हुक्म को बजा लाते हैं। तीसरा लफ्ज़ है पहरेदार। अकबर ने रघुपत के घर के बाहर पहरेदार बिठा दिए थे। चौथा लफ्ज़ है तदबीर। तदबीर से किसी भी परेशानी को हल किया जा सकता है। पांचवा लफ्ज़ है कसूर। कसूर माफ़ कर देने से खुदा भी खुश हो जाता है। इस सबक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आइए उन मुहावरों के मानी समझते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। पहला मुहावरा है पाँव उखड़ना, यानी लड़ाई में हार जाना। इसका जुमला यूँ बन सकता है, अकबर की फ़ौज के सामने राजपूत फ़ौजियों के पाँव उखड़ गए। दूसरा मुहावरा है धारस बंधना, यानी किसी को तसल्ली देना। किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो धारस बनती है। कौल देना, यानी ज़बान देना, वादा पूरा करना। इसका जुमला यूँ बन सकता है, किसी को कौल देकर उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। दिल भर आना, यानी दूसरों के दुख में गमज़दा होना। इस मुहावरे का जुमला यूँ बनाया जा सकता है, दूसरों की परेशानी देखकर मेरा दिल भर आता है। फूला ना समाना, यानी बहुत खुश होना। गैर मामूली कामयाबी पर लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं। आइए अब खाली जगहों को भरते हैं। 5 अल्फाज दिए हुए हैं, दरवाज़े, वादे, अकबर, सिपाही, रघुपत। इनको जुमलों में खाली जगहों में भरना है। पहला जुमला है खाली जगह, बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। यहाँ आएगा अकबर, यानी अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। दूसरा जुमला है राजपूतों के एक सरदार का नाम था। क्या था? राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। तीसरा जुमला, बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे से निकल जाओ। ऐसा ना करो, दूसरे दरवाज़े से निकल जाओ। चौथा जुमला है दूसरे दिन रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए, यानी दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। पांचवा जुमला है जो आदमी अपने खाली जगह के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। ज़ाहिर है एक लफ्ज़ बचा है, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है।
اب کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ الفاظ جمع ہیں۔ واحد یعنی سنگولر ہیں اور جمع یعنی پلورل ہیں، ایک سے زیادہ۔ پہلے لفظ ہے افواج، یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا فوج۔ تدابیر، یہ لفظ بھی جمع ہے، اس کا واحد تدبیر آئے گا۔ مدد، یہ لفظ واحد ہے، اس کی جمع بنائیں گے امداد۔ ملک، یہ لفظ بھی واحد ہے، اس کی جمع ہوگی ممالک۔ سفر، سفر بھی واحد ہے، اس کی جمع اسفار ہوگی۔ یہ تھے واحد جمع۔ اب کچھ الفاظ ایسے دیے ہوئے ہیں جو یا تو مذکر ہیں یا مؤنث۔ اگر مذکر ہیں تو ان کا مؤنث بنانا ہوگا، اور اگر مؤنث ہیں تو ان الفاظ کا مذکر بنانا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مذکر میسکولین اور مؤنث فیمنین کو کہتے ہیں۔ اب الفاظ دیکھتے ہیں۔ بادشاہ، یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث ملکہ آئے گی۔ گھوڑا، یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث گھوڑی آئے گی۔ لڑکا، یہ بھی مذکر ہے، اس کی مؤنث لڑکی بنایا جائے گا۔ عورت، یہ لفظ مؤنث ہے، اس کا مذکر آدمی ہوگا۔ اسی طرح بیٹی، یہ بھی مؤنث ہے، اس کا مذکر بیٹا ہوگا۔ اب کچھ الفاظ ہیں جن کے ہمیں متضاد لکھنے ہیں، یعنی اینٹونمس لکھنے ہیں، یعنی ان الفاظ کے جو معنی ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں ایسے الفاظ لانے ہیں جو ان کے مخالف معنی پیدا کرتے ہوں، یعنی الٹا، جس کو ہم ہندی میں ولوم شبد اور انگلش میں اینٹونمس کہتے ہیں۔ سچائی، اس کا متضاد جھوٹ ہوگا۔ دکھ، اس کا متضاد سکھ۔ بہادر کا متضاد کمزور۔ قید کا متضاد آزاد۔ اسی طرح دشمن کا متضاد دوست، اور محبت کا متضاد نفرت ہوگا۔ اب کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان الفاظ میں سے اسم خاص اور اسم عام کو الگ الگ کیجیے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسم خاص وہ الفاظ جو کسی خاص شخص یا جگہ یا عمارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسم خاص کہتے ہیں، اور وہ اسماء یا وہ اسم جو عام استعمال کے لیے ہوتے ہیں وہ اسم عام ہوتے ہیں۔ جیسے اکبر، یہ خاص بادشاہ کا نام ہے تو یہ اسم خاص ہے۔ بادشاہ، بادشاہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے تو یہ اس لیے اسم عام ہے۔ بہادر، بہادر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ اسم عام ہے۔ رگھوپت، یہ ایک بہادر کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، اس لیے یہ اسم خاص ہے۔ بیٹا، یہ اسم عام ہے کیونکہ کسی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ راجپوتانہ، یہ اسم خاص ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خاص علاقے کا نام ہے۔ گھوڑا، یہ اسم عام ہے۔ عملی کام، اس سبق سے کیا نصیحت ملتی ہے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آخری پیراگراف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ نصیحت مل جائے گی، اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ دوسری بات، اس سبق کی روشنی میں اکبر کی شخصیت پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔